नमस्कार મિત્રો, સમાજશાસ્ત્રમાં આપણે 4 ચેપ્ટર પૂર્ણ કર્યા બાદ હવે 5મું ચેપ્ટર જોવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે કહી શકાય કે આપણે આગળનું જે પણ સંસ્કૃતિ અને સામાજિકરણ એ જોઈ રહ્યા છે ત્યારે આગળના ચેપ્ટરની વાત કરીએ તો सामाजिक गतिशीलता ने सामाजिक परिवर्तन नो छेल्लो पॉइंट आपणे जोयो के ऊभी आडी गतिशीलता निम्न उच्च गतिशीलता आ बाबतोनी चर्चा आपणे આગળના પ્રકરણમાં જોઈ। હવે પછીથી જે જોવાનું છે એ છે કહી શકાય કે સામાજિક કરણ કઈ રીતે શક્ય બને છે तो ये संस्कृति द्वारा शक्य बने छे। तो संस्कृति ने पहला ओळखवी जरूरी रहे छे। तो मानवी छे एने अन्य व्यक्तिओनी जरूरियातो रहे छे, अन्य व्यक्तिओ साथे नु सहजीवन जीवतो होय छे। आ बाबते ए पोते एकलो रही सकतो नथी, अन्यनी जरूरियातोनो ए उपयोग करी अने आगळ वधतो होय छे। तो दरेक परिस्थितिमां ए मानवीनी जरूरियातो रहती होय छे। तो ये दृष्टिए जोईए ने तो कही शकाय कि प्राणी पण सजीव छे छतां एने ए बाबतोनी एने समानता होती नथी। ज्यारे मानवी छे एने अन्य व्यक्तिना सहकारनी जरूरियात रहे छे, अन्य व्यक्तिना साथनी जरूरियातो रहती होय छे। आ जरूरियातोने पूर्ण करवा माटे थई अने ए अन्य व्यक्तिओ साथे पण एक अनेक प्रकारना जे पण आंतरिक संबंधो रहेला छे, अन्य व्यक्तिओ साथेना जे पण बाबतोए के जे संस्कृतिनी साथे एने तालमेल बेसे छे। आपणे पण एक उदाहरण जोईए सामान्य के कोई व्यक्तिनु जे समये मृत्यु थाय तो कहेवामां आवे छे के जे सारा कामे न जाईए ने एना घरे तो काई जरूरियात नहीं, पण कंईक दुखद घटना बनेली छे तो एना माटे आपणे जवुं जोईए। तो ए कोना द्वारा शीखवामां आवे छे तो के संस्कृति द्वारा शीखवामां आवे छे के जे परंपरा आगळथी चाली आवे छे ए प्रमाणेनो व्यवहार दरेक व्यक्ति करती जोवा मळे छे। तो आवी दरेक बाबतोने ओळखवा माटे थई अने संस्कृति के जे परंपराओ ने शुं करेली छे तो के जाळवी राखेली छे अने ए जाळवी राखवाथी ए संस्कृति द्वारा व्यक्तिनुं सामाजिकरण थाय छे। सामाजिकरण थवुं एटले के व्यक्तिनो दररोज जे भूमिका छे ए स्थाने धोरणो प्रमाणे वर्तन करे छे के नहीं, आ दरेक बाबतोनी समजण एने सामाजिकरण द्वारा मळी रहे छे। तो संस्कृति अने सामाजिकरण बंने ए शुं थयेला छे तो साथे साथे संकळायेला जे संस्कृति छे ए शुं थयेली छे तो के सभ्यता शीखवे छे। अन्य व्यक्तिओ पासेथी बीजा पासे अन्य व्यक्तिओ केवी रीते व्यवहार करे छे, अन्य व्यक्ति कई रीते वर्तन करे छे ने ए तरफनी वात शीखववानी बाबतो कोना उपर आधार राखे छे तो के संस्कृति उपर आधार राखे छे। ज्यारथी नानुं बाळक होय त्यारथी ज एने शुं थयेलुं छे तो के एने रहन सहननी वातो अथवा भविष्यमां कोनी साथे केवा प्रकारनो व्यवहार करवो एवी दरेक बाबतो एने शीखववामां आवती होय छे। तो आ बधी ज परंपराओ जे शुं थयेली छे तो के जे पूर्वजो द्वारा ए वंश परंपरागत ए मळती आवे छे अने एना आधारे एकबीजाने शुं थयेलुं छे तो के शीखववामां आवती होय छे। तो आ संस्कृति व्यक्तिना जीवन उपर अगत्यनो भाग भजवे छे, महत्वनो भाग भजवे छे अने एना द्वारा ज व्यक्तिनुं शुं थई शके तो के सामाजिकरण थई शके छे, सामाजिकरण शक्य बने छे। तो एने साथे आपणे समाजशास्त्रमा पण अहींया 5मुं प्रकरण ए ज जोवानुं छे के संस्कृति अने सामाजिकरण कई रीते शक्य बने छे। संस्कृतिमानो जे पण शुं थई परंपरा जे सभ्यता छे ए आपणे शीखता आवीए छे, एनो उपयोग करता आवीए छे, अन्य व्यक्तिओ आगळथी अन्य मानवीओ आगळथी आपणे शीखीए छे अने व्यक्तिनुं सामाजिकरण एना द्वारा शक्य बने छे, एना द्वारा थई शके छे के ए बीजा आगळथी कोई पण वात शीखवानो ए स्वीकार करता जोवा मळे छे। दरेक परिस्थितिओने ए स्वीकारता न थाय छे। तो अहींया आपणे संस्कृति अने सामाजिकरणनी बाबतो जोई। तो एनो अर्थ छे ने ये पण तमने स्पष्ट सरळ शब्दमां आपवामां आवेलो छे के संस्कृति एटले केवी बाबत तो के जीवन जीववानी રીત કે શું કરી શકે છે સંસ્કૃતિ એને જ કહી શકાય કે જીવન જીવવાની રીત કહી શકાય છે, જીવન જીવવાની કળા પણ કહી શકાય છે। શા માટે થઈને તો કે દરેક વ્યક્તિ પોતાની સંસ્કૃતિ પ્રમાણે
એ જીવન જીવતો હોય છે. એ હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, કાળો હોય, ધોળો હોય કે દરેક વ્યક્તિ એ શું થયેલું છે તો કે પોતાની સંસ્કૃતિ પ્રમાણે ભારતીય સંસ્કૃતિ છે, પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ છે, તો દરેકની અસર એના જીવન ઉપર થતી હોય છે, એના જીવન ઉપર જોવા મળે છે. તો કહી શકાય કે એ કેવી રીતે છે તો કે સરળ શબ્દમાં સંસ્કૃતિને આપણે એ રીતે ઓળખી શકીએ કે જીવન જીવવાની એ રીતે કહી શકાય છે, જીવન જીવવાની બાબત કહી શકાય છે. પણ વિશેષ એના માટે થઈ અને આપણે એક સમાજશાસ્ત્રી મેલિનો વિસ્નાના જે સમાજશાસ્ત્રીએ પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વ્યાખ્યાયિત કરેલું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જો સંસ્કૃતિ માટે જીવતો હોય અથવા તો એ સંસ્કૃતિને અનુસરીને જીવતો હોય ને તો કઈ રીતે કહી શકાય છે કે સંસ્કૃતિ એ વારસામાં મળેલા ઓજારો છે, સાધનો છે, હથિયારો, ચીજવસ્તુઓ, તકનીકી પ્રક્રિયાઓ, વિચારો, ટેવો અને મૂલ્યોની બનેલી છે. આવું જે સમાજશાસ્ત્રીએ કીધેલું છે કે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સમાજશાસ્ત્રી મેલિનોવિસ નામના સમાજશાસ્ત્રીએ આ બાબતને સમજતા કરવામાં આવેલી છે કે પોતે શું થયેલો છે તો કે અન્ય ભૌતિક અથવા તો એ અભૌતિક બાબતો સાથે સંકળાયેલો છે. આગળનો પોઈન્ટ પણ આપણે ભણવાનો છે. તો કહી શકીએ આપણે કે કેવી બાબતો કે એ વારસામાં મળે છે, દરેક વ્યક્તિને જે શું થયેલી છે તો કે વારસામાં વંશ પરંપરાગત મળતી આવે છે. દરેક વ્યક્તિએ શું થયેલું છે તો કે ભલે એ ઊંચા સ્થાને જાય ને પરંતુ એને જે વારસાગત જે પણ બાબતો મળેલી છે ને એ બાબતો એને શું થઈ શકે છે તો કે અવશ્યપણે મળે છે, અવશ્યપણે રહેલી જોવા મળે છે. એ તરફની એ જાય છે, એ પરિસ્થિતિઓને સ્વીકારતો ન થાય છે. એ વારસામાં મળેલા ઓજારો છે કે જે શું થયેલા છે તો કે વંશ પરંપરા જોઈ શકીએ ઓજારો તો અનેક જ્ઞાતિઓ છે એના પ્રમાણે શું થયું છે તો ખેડૂતના દીકરાને એ ઓજારોનો ખ્યાલ હોય છે, લોહારના દીકરાને એના ઓજારોનો ખ્યાલ હોય છે, એની સોનીના દીકરાને એના ઓજારોનો ખ્યાલ છે. તો એ કોના દ્વારા તો કે એના વંશ પરંપરાગત મળેલી બાબતો દ્વારા એ ઓળખી શકે છે. એ બાબતો દ્વારા એ સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે, હથિયારોનો ઉપયોગ કરે છે, એ વસ્તુઓ અથવા તો તકનીકી આજની જે આધુનિક પદ્ધતિ છે એનો પણ શું થયેલો છે તો કે દરેક સંસ્કૃતિના વ્યક્તિ એનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળે છે અને એમાં પણ એ પોતાનો ઉમેરો કરે છે, એના વિચારો છે, ટેવો છે અને મૂલ્યોની એ બનેલીને આપણે ક્યાં નામ ઓળખશું તો કે સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વિશ્વ પ્રસિદ્ધ જે યુનિવર્સિટી નામના સમાજશાસ્ત્રીએ પણ આ વ્યાખ્યાયિત કરેલી છે અથવા તો વ્યાખ્યાની સ્પષ્ટતા આપેલી છે. હવે પછી જે જોવાનું છે આગળનો પોઈન્ટ તો આપણે અહીંયા ઇન્ક્લુઝન સરળ બાબતો છે, સરળ શબ્દોમાં જીવન જીવવાની રીત કહી શકાય છે. એ ઉપરાંત પણ વ્યાખ્યાને આપણે વ્યાખ્યાને જોઈએ તો ઓજારો છે, હથિયારો છે, ચીજવસ્તુઓ છે, તકનીકી છે આનો દરેકનો ઉપયોગ કરી અને વ્યક્તિ પોતે શું કરે છે તો કે એમાં ટેવ અને વિચારો ઉમેરી અને પોતાની જે પણ જીવવાની રીતને સરળ બનાવે છે અથવા સરળતાથી એનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળે છે. અહીંયા એ પ્રમાણેની બાબતોમાં આપણે લાક્ષણિકતાઓ પણ શું થયેલી છે તો સ્પષ્ટ અહીંયા આપેલી છે. તો એક એકને આપણે સમજતા જઈએ કે જે 6 લાક્ષણિકતાઓ દ્વારા સંસ્કૃતિની સમજણ સ્પષ્ટપણે આપવામાં આવેલી છે, સરળતાથી આપવામાં આવેલી છે. તો સંસ્કૃતિ એ જીવનશૈલી જે સંસ્કૃતિ દ્વારા વ્યક્તિ શીખી શકે છે જીવન કેવી રીતે જીવવું, કેવા પ્રકારનું જીવવું અન્ય વ્યક્તિઓ એને શીખવતા જોવા મળે છે. અન્ય વ્યક્તિઓ સાથેની સ્પષ્ટતા એમાંથી એને મળી રહેતી જોવા મળે છે. એ કેવી છે જીવન જીવવાની શૈલી છે. સંસ્કૃતિ એ શીખને વર્તણૂક છે. બીજા દ્વારા એ શું કરવામાં આવે છે તો કે શીખવામાં આવે છે, પરિસ્થિતિઓને ઓળખવામાં આવે છે, વર્તણૂક છે, અન્યનું વર્તનને સમજે છે, સમજણ પ્રાપ્ત કરે છે. સંસ્કૃતિ માનવીના સમાજ જીવનની આગવી પેદાશ છે. એ શું કરાવી શકે છે તો અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા એ શીખી શકાય છે. અન્ય વ્યક્તિઓની એ આગવી પેદાશને લઈ શકે છે. એ આગળના જે પૂર્વજો છે એના અનુસરણ પ્રમાણે વ્યક્તિ જીવતો જોવા મળે છે. એ સાથે સાથે એ સંસ્કૃતિમાં સાતત્ય, વિકાસશીલતા અને પરિવર્તનશીલતા પણ રહેલું છે. સાતત્ય છે એકબીજાથી પૂર્વજો દ્વારા મળી રહે છે, એમાં વિકાસ છે, એમાં આગળ પડતું કંઈક પણ નવું પણ દરેક પેઢી ઉમેરતી જોવા મળે છે અને પરિવર્તન આવે છે. જોઈ શકીએ છીએ આપણે કે પરિવર્તન એ સંસારનો નિયમ કહી શકાય. નીચે સંસ્કૃતિ દ્વારા પરિવર્તનશીલતા પણ આવે છે. હસ્તાક્ષરણીય છે. શા માટે તેને હસ્તાક્ષરણીય કહી શકાય છે તો શું થયેલું છે તો કે આપણી જે પણ આગળની જે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ, અર્વાચીન સંસ્કૃતિ આ દરેકને આપણે શું કરી શકીએ છીએ તો કે જાણી શકીએ છીએ. એ શું થયેલા છે તો કે એના વિશેના લેખો લખાયેલા છે એટલે કહી શકાય કે હસ્તાક્ષરણીય છે અથવા તો વાંચી શકાય છે.
એને આપણે સમજી પણ શકીએ છીએ. એ દ્વારા કહી શકાય કે એનો સંચય પણ થાય છે, સંસ્કૃતિનો સંચય થઈ શકે છે. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ એ શું કરી શકે છે તો કે એના વિચારો મોકલી શકે છે, અન્ય સાથેના વ્યવહારો થઈ શકે છે. આ આધારે કહી શકીએ કે લાક્ષણિકતાઓ છ આપવામાં આવેલી છે. એની સાથે સાથેના આપણે હવે નવા પોઈન્ટ ઉપર જઈએ તો અહીંયા જે અર્થ વ્યાખ્યા એ જોઈ, લાક્ષણિકતાઓ જોઈ. હવે પછીનો જે નવો પોઈન્ટ જોવા જઈ રહ્યા છે એ શું થઈ રહ્યા છે? સંસ્કૃતિના પ્રકારો. અહીંયા આપણને શું થઈ રહ્યા છે? સંસ્કૃતિના પ્રકારો તરીકે ઓળખવામાં આવેલા છે કે જે શું થઈ રહ્યા છે તો કે બે પ્રકારો તમને સ્પષ્ટ આપેલા છે, ભૌતિક સંસ્કૃતિ અને અભૌતિક સંસ્કૃતિ. ભૌતિક સંસ્કૃતિ એ કઈ બાબતો? તો કે ભૌતિક સંસ્કૃતિ એક પાસું છે, એને ઓળખવામાં આવે છે કે ભૌતિક બાબતો આપણે રાત રચેલું છે અથવા તો આપણે જે પણ વસ્તુઓ બનાવેલી છે જોઈ શકીએ છીએ, એનો ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ, એવી બાબતોને આપણે ક્યાં નામે ઓળખશું તો કે ભૌતિક સ્વરૂપની જે સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. અહીંયા રોબર્ટ વિસ્ટન નામના જે સમાજશાસ્ત્રીએ પણ કીધેલું છે કે સાધનો હોય, યંત્રો હોય, કલાકૃતિ હોય, વસ્ત્રો હોય, એ વગેરે દરેક બાબતો એ શું થયેલી છે તો કે એ દરેક બાબતો માટે થઈ અને આપણે સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ભૌતિક સ્વરૂપમાં એનો શું થતો હોય છે તો કે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. ભૌતિકમાં કહી શકીએ આપણે વિશેષ તો આપણે જોઈએ તો રસ્તા ઉપરની જે પણ બાબતોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, આપણે જે બેન્ચ છે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, દરેક વસ્તુઓ એમાં આવી જતી હોય છે. આવી વસ્તુઓને આપણે ક્યાં નામે સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો રાજરાજ્યનું જે મકાન બાંધકામ હોય છે કે એ શું થયેલી છે તો કે એ પહેલાના સમયની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એ લોકો એનું કાર્ય કરતા હતા, એ પ્રમાણે એ બનાવતા હતા. હવે આજની આધુનિક પદ્ધતિ પ્રમાણે પણ શું થયેલું છે તો કે એવું રાજરાજ્યનું બનાવવામાં આવતું હોય છે, નવા પ્રકારનું બનાવવામાં આવતું હોય છે. તો આવી દરેક બાબતોની ઓળખાણ આપણે શું થયેલી છે તો કે મેળવી. એ ઉપરાંત પણ આપણે શું કરીએ છીએ તો કે સંસ્કૃતિ કેવી છે તો કે અભૌતિક સંસ્કૃતિ પણ છે. એ કઈ રીતે ઓળખી શકાય છે તો કે અભૌતિકમાં એ સ્પષ્ટ આપણે એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ છીએ એ જોઈ શકતા નથી, પરંતુ એનો શું થઈ શકે છે તો કે એ આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. એને આપણે ક્યાં નામે અભૌતિક સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એમાં પણ પાછા ફરી બે પ્રકાર પડે છે કે બોધાત્મક અને ધોરણાત્મક. એ બે અભૌતિક સંસ્કૃતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એ બાબતોની પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી છે. તો કહી શકીએ આપણે અહીંયા ભૌતિક સંસ્કૃતિની બાબતો કે જે શું થયેલી છે તો કે બોધાત્મક અને ધોરણાત્મક. એની વિવિધ ચર્ચા પણ થયેલી છે કે બોધાત્મક કોને કેવી તો બુદ્ધિશક્તિ પ્રમાણે વ્યક્તિ એનો ઉપયોગ કરતો જોવા મળે છે. જો કહી શકાય છે કે એ વિચારો છે, તર્ક છે, સમસ્યા ઉકેલની બાબતો છે, એના દ્વારા એનો ઉપયોગ કરી અને એ પોતાને જે પણ સર્જનાત્મકતા કરતો જોવા મળે છે. પોતાના વિચારો દ્વારા એ નવું કંઈક સર્જન કરી બતાવે છે. કુદરતમાંથી કૃતિઓ બનાવવી એ પણ એ શું થયેલી છે તો કે પોતાની સર્જનાત્મકતા રહેલી છે. પોતાનામાં રહેલા જે પણ વિચારોનો શું કરી શકે છે તો કે ઉપયોગમાં લે છે, સરળતાથી ઉપયોગમાં એને લેવામાં આવે છે. તો આ રીતે કહી શકાય કે આનો શું થઈ શકે છે તો કે ઉપયોગમાં લેવાની બાબત રહેલી છે. ધોરણાત્મક જે નિયમો, મૂલ્યો, માન્યતાઓ તેમજ વિચારો પર સમાજે લાદેલા આમ કરો અને આમ ન કરો. ધોરણાત્મક એટલે શું થયેલું છે તો કે જે નિયમો છે, નિયમોની બાબતો, નિયમો પ્રમાણે આ રીતે વર્તવું, સમાજના નિયમો છે અથવા તો સ્કૂલના નિયમો હોય, ઘરના નિયમો હોય, આવી દરેક બાબતોએ શું કરવાનું રહે છે તો કે એ પ્રમાણેનું વર્તવાનું રહે છે. તો એનું એક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો સમાજમાં દરેક વ્યક્તિ શું થયેલી છે તો કે આમ કરવું જોઈએ, આમ ન કરવું જોઈએ, આવી રીતે રહેવું જોઈએ, આવી રીતે ન રહેવું જોઈએ. તો આવી દરેક બાબતો એ શું થયેલી છે તો કે એ ધોરણો પ્રમાણે વ્યક્તિએ વર્તવાનું રહે છે, પોતાની સંસ્કૃતિ પ્રમાણે વ્યક્તિએ વર્તવાનું રહે છે. આવી દરેક બાબતોની ઓળખાણ એ વ્યક્તિએ શું કરવાની છે તો કે એ વ્યક્તિએ પોતે સરળતાથી એ લાદવાની છે અથવા તો એનો ઉપયોગ કરવાનો રહે છે. તો કહી શકીએ આપણે કે સરળતાથી એનો ઉપયોગ કરી અને દરેક વ્યક્તિએ પોતાના વ્યવહારો સ્પષ્ટપણે એને અનુસરવાના રહે છે. એને અનુસરી અને કાર્ય કરવાનું રહે છે. તો જ વ્યક્તિ એ શું થઈ શકે છે તો કે સરળતાથી પોતાનું જીવન જીવી શકે છે અને પોતાની સંસ્કૃતિનો એ ઉપયોગ કરી શકતો જોવા મળે છે. તો અહીંયા આપણે સમાજશાસ્ત્રમાં પાંચમું પ્રકરણ સંસ્કૃતિ અને સામાજિકરણની વાત કરીએ તો એ દરેકના જે અર્થ જોયો, વ્યાખ્યા જોઈ, લક્ષણો જોયા અને પ્રકારો સુધી શું થયેલી છે તો વાત થયેલી છે. તો આપણે પણ તમારે પણ શું
જ્યારે પણ વિડીયો જોઈએ ને ત્યારે આપણે આપણી બુક ખુલ્લી રાખીએ, જેથી કરીને આપણને એ જે પણ પોઈન્ટ ચાલુ હોય અથવા તો જેની ચર્ચા થતી હોય એનો આપણને ખ્યાલ આવી શકે કે ક્યાં પહોંચેલા છે, કઈ રીતના પહોંચેલા છે, કયા પ્રકારના ઉદાહરણો આપવામાં આવેલા છે, આપણને સમજણ પડે છે કે નહીં. આ દરેક બાબતોની સમજણ શું થયેલી છે તો કે એ સમજણ મેળવવા માટે તમારે પણ શું કરવાનું તો કે આપણી પાઠ્ય બુક જે પાઠ્યપુસ્તક છે એને ખુલ્લું રાખી અને પીરિયડ ભરવાનું, જેથી કરીને સરળતાથી આપણને યાદ રહે. તો અહીંયા પ્રકારો સુધી રાખીએ અને પછીની જે પણ બાબતો છે એ આગળના પીરિયડમાં આપણે જોઈશું.